ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ థెసలోనియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 17 నుంచి చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 13 దాకా మనము చదువుకుంటూ వెళ్దాం. స్క్రీన్ మీద మీకు లేఖనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి we would be reading it together. అందరం కలిసి మనం చదువుదాం. ఫస్ట్ థెసలోనియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 17. But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavored the more abundantly to see your face with great desire. 18th verse ni చదివినట్లయితే, wherefore right button akkade right button back button wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again, but Satan hindered us. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even he in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? 20th verse, for we are our glory and joy. For yourself, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. But even after that we had suffered before and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God, which with much contention. Third chapter. Escape with third chapter. Escape with third chapter. Third chapter, verse 1. All there? Right. First Thessalonians chapter 3, verse 1. Wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone, and send Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. Third verse, that no man should be moved by these afflictions, for yourself know that ye are appointed unto. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, and he know. For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the temper have tempted you, and our laborer be in vain. But now when Timotheus came from you unto us, and brought unto good tidings of your faith and charity, and that he have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you. Wherefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith. For now we live, if we stand fast in the Lord. For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sake before our God, night and day, praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Now God himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you. And the Lord make you to increase and abound in love one towards another and towards all men, even as we do towards you, to the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. May the Lord bless this scripture reading. Chinna pradhan cheskoni we will get into the study. Our loving, living Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful opportunity that we could gather in that holy name and read your word. Lord, speak to us as your servant listens. Give us the spiritual discernment, understanding, and that we would able to comprehend and put these words
in our lives practically for the advancement of the coming kingdom. In Jesus' most precious name I pray. Amen. స్క్రీన్ తట్టు గమనించినట్లయితే ఈ సర్మన్ నోట్స్ గా చూసినట్లయితే ఈరోజు సర్మన్ టైటిల్ A heart that builds believers, a heart that builds believers from orphans to maturity. A heart that builds believers. Basically, ఈ ప్రపోజిషన్ స్టేట్మెంట్ ని చదివినట్లయితే a true New Testament church is marked by members who genuinely care for new believers. That care is expressed through a longing for their fellowship, a deep joy in their salvation, and intentional strengthening of their faith, and a faithful commitment to pray for their growth. నేను ఫస్ట్ ఈ సర్మన్ నోట్స్ ని ఒకసారి చదివిన తర్వాత we will get into ఒకసారి క్లారిటీని తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత we will get into the sermon. verse 1 ని మనము గమనించినట్లయితే అక్కడ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 17 నుంచి 18 దాకా, అలాగే క్రాస్ రెఫరెన్సెస్ లో చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 10 to 11 ని గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ పాయింట్ గా a heart desire for fellowship, true spiritual care longs to be present, refuses to abandon and pursues connection with new believers. Point number 2, heart rejoices in their salvation. Chapter 2 19th verse నుంచి 20th verse దాకా, chapter 3 8 to 9 verse దాకా. True spiritual care finds joy not in personal success but in the salvation and progress of others. Third point lo, a heart is concerned for their faith. Chapter 3 verses 1 to 8 daka, true spiritual care works to strengthen, stabilize and protect the faith of a new believer and pressures and trials. Alagine 9th verse nunchi 13th verse daka, a heart prays for their growth. True spiritual care depends on God to mature what we cannot manufacture, asking them to increase love, holiness and steadfastness. Conclusion ga, a church with a heart stays, strengthens, rejoices and prays until new believers become mature. Discipleship and disciples అనేది ఇది ఈ రోజు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే ఈ పర్టికులర్ సర్మన్ ఒక కొత్త బిలీవర్ రక్షణ పొందిన తర్వాత ఎలాగా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్నారో, ఒక సంఘానికి ఆ సంఘంలో బాప్తిజం తీసుకొని, బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత ఎలాగైతే ఆ సంఘస్థుల ద్వారా, ఆ కాపరి ద్వారా, ఆ ఎల్డర్స్ ద్వారా ఎలాగైతే అంచెలంచెలుగా కొత్త బిలీవర్ అదేంటి గ్రో అవుతాడో ఈ వాక్యంలో మనము గమనిస్తాం. అయితే తెస్సలోనియ సంఘస్థుల్ని మనము గమనించినట్లయితే ఈ తెస్సలోనిక సంఘములో ఓన్లీ ఒక 2 నుంచి 3 వారాల దాకా పౌలు, తిమోతి, సిల్వనస్ అక్కడ ఆ సినగాగ్స్ లో సువార్తని ప్రకటించినప్పుడు వారు వెంటనే పౌలును బోధించిన సువార్తను వారు అంగీకరించి యాక్ట్స్ చాప్టర్ 17 లో ఫస్ట్ టైం తెస్సలోనియ సంఘస్థులకి సువార్త బోధింపబడ్డది. అయితే ఈ తెస్సలోనియ సంఘస్థులు ఒక 14 months నుంచి 36 months దాకా ఎదిగిన తర్వాత పౌలు ఈ టైం పీరియడ్ లో మళ్ళా వారికి ఎంకరేజింగ్ గా లెటర్ రాయడం మనం గమనిస్తాం. ఈ అదేంటి ఎలాగైతే వారు సువార్తని పొంది, రక్షణ పొంది, ఎలాగైతే వారు అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్నారో తిమోతి పౌలుకి అదేంటి రిపోర్ట్ ని ఇవ్వడం మనం గమనిస్తాం. అయితే ఎప్పుడైతే పౌలు, సిల్వనస్, తిమోతి తెస్సలోనియ సంఘంకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వారు మంచిగా ఫ్లరిషింగ్ గా, బిజినెస్ సెక్టర్ గా మంచిగా వారు బాగా ఉండేవారు. కానీ ఎప్పుడైతే వారు రక్షణ పొందిన తర్వాత వారికి పర్సిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది. వారు బిజినెస్ చేయలేకపోయారు. ఎందుకంటే అగోరాలో, లోకల్ మార్కెట్ లో వారు బిజినెస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ అక్కడ పిలాతుని, అక్కడున్న సీజర్ ని హీ ఇస్ గాడ్ అని వారు అంగీకరించి అక్కడ ధూపం వేసి అగోరా మార్కెట్ ప్లేస్ లోపలికి వెళ్ళి
వారు బిజినెస్ చేసుకునేవారు. కానీ ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని తమ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించారో ఇమీడియట్ గా తెస్సలోనియ సంఘము చాలా పర్సిక్యూషన్ లో, చాలా అదేంటి కష్టాలలో వారు ఆ సంఘస్థులు గురి అయినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆ తెస్సలోనియ పరిసర ప్రాంతాలలో వారి ఇంటి పక్కన ఉన్న వారందరూ ఈ యేసుక్రీస్తుని నమ్మిన వారిని ద్వేషించేవారు. వారు పర్సిక్యూషన్ కి గురి అయినట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. కానీ ఆ పర్సిక్యూషన్ లో వారు ఏ విధంగా అయితే అంచెలంచెలుగా ఎదిగారో మనకు 2 కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 8 లేదా 9 లో మనం గమనించినట్లయితే వారు ఏ విధంగా మాసిడోనియా సంఘానికి ఒక బలంగా ఒక టెస్టిమనీని షేర్ చేశారో మనకు కొరింథియన్స్ లో దాని గురించి మనము అదేంటి పౌలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 17 లో 2-3 వారాలకి సువార్త ప్రకటించినప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ 2 ఇయర్స్ లోపల 2 to 3 ఇయర్స్ లోపల మాక్సిమం టైం పీరియడ్ లో పౌలు ఈ లెటర్ రాస్తున్నాడు. ఎందుకు రాస్తున్నాడంటే ఈ తెస్సలోనియ సంఘస్థుల యొక్క టెస్టిమనీని విని వారు ఏ విధంగా ఆత్మీయంగా ఎదిగారో, వారి ఆత్మీయత మాసిడోనియా సంఘానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది. అయితే పౌలు వీరి గురించి నేర్చుకుంటూ ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఈ లెటర్ ని రాస్తున్నప్పుడు 2 కొరింథియన్స్ 8 and 9 లో మనం గమనించినట్లయితే ఎలాగా తెస్సలోనియ సంఘము మాసిడోనియా సంఘము కొరింథీ సంఘానికి ఎలాగా ఎంకరేజ్మెంట్ గా రాయబడ్డదో మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ ఫస్ట్ తెస్సలోనియన్స్ చాప్టర్ 2 verse 17 ని మనము గమనించినట్లయితే, ఫస్ట్ తెస్సలోనియన్స్ చాప్టర్ 2 verse 17 ని మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ బట్ వి బ్రెదరన్ బీయింగ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ యూ ఫర్ ఎ షార్ట్ టైమ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ నాట్ ఇన్ హార్ట్. షార్ట్ టైం అంటే ఆల్మోస్ట్ 14 months నుంచి 36 months గ్యాప్ పీరియడ్ లో మళ్ళా తిరిగి అదేంటి పౌలు అదేంటి ఈ సంఘస్థుల్ని రాస్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. చాలాసార్లు ఒక మనిషిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను అనేది అతనికి కనపరచాలి అంటే అతన్ని నేను ఏ విధంగా కేర్ చేస్తున్నాను అనేది ముఖ్యంగా ఉంటుంది. ఈ 17th verse లో గమనించినట్లయితే అదే విధంగా బట్ వి బ్రదర్ అండ్ బీయింగ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ యూ ఫర్ ఎ షార్ట్ టైమ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ నాట్ ఇన్ హార్ట్ ఎండివరింగ్ ద మోర్ అబండెంట్లీ టు సీ యువర్ ఫేస్ విత్ గ్రేట్ డిజైర్. బేసికలీ ఈ 17th verse లో అతను ఎలాగా వారిని కేర్ చేస్తున్నాడు, వాళ్ళ ఒక అన్యోన్యతని వారితో ఒక ఫెలోషిప్ ని అదేంటి బీయింగ్ టేకెన్ అని అంటే మీ దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళినా కానీ నేను మిమ్మల్ని ఆర్ఫన్స్ గా వదలలేదు అంటే ఇక్కడ పౌలు ఏ విధంగా రాస్తున్నాడంటే ఒక స్పిరిచువల్ ఫాదర్ గా, ఒక స్పిరిచువల్ మదర్ ఫస్ట్ తెస్సలోనియన్స్ చాప్టర్ 2 7th verse లో గమనించిన 11th verse లో గమనించిన ఫాదర్ గా రాస్తున్నాడు, తల్లిగా రాయడం మనం గమనిస్తాం. సో అదే ఈ 17th verse లో మళ్ళా అదేంటి అతని ప్రేమను అక్కడ కనపరుస్తున్నట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఒక కోవర్కర్ గా అదేంటి ఒక ఫెలో బిలీవర్ గా అతను వారిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టుగా, డిజైర్ అనే పదం, గ్రేట్ డిజైర్ అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ప్యాషన్ తోటి అతను హౌ ఆర్ యూ లేకపోతే ఎలా ఉన్నారు మీరు, ఎలాగా హౌ ఆర్ యూ అదేంటి మీతో నేను ఫెలోషిప్ ఈ లెటర్ ద్వారా నేను చేస్తున్నాను, మీ అసోసియేషన్ ని ఒక 1-2 years లో మిస్ అవుతున్నా కానీ మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అక్కడ రాస్తున్నట్టుగా 17th verse లో మనం గమనిస్తాం. ఇదే 18th verse లో గమనించినట్లయితే వేర్ ఫోర్ వి వుడ్ హ్యావ్ కమ్ అన్ టు యూ ఈవెన్ ఐ పాల్ వన్స్ అండ్ అగైన్ బట్ సాటన్ హిండర్డ్ అని అక్కడ రాస్తున్నాడు. అంటే అతను మళ్ళా తెస్సలోనియ సంఘాన్ని విజిట్ చేయాలని ఉండే కానీ అతను లైఫ్ రిస్క్ లో ఉన్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. ఇదేంటి ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ 2 verses 22 to 26 ని మనం గమనించినట్లయితే ఫిలిపియా సంఘానికి అదేంటి వెళ్ళి దర్శించాలనుకుంటున్నా కానీ అతను హీ కుడ్ నాట్. ఇదే 2 కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 12 verse 15 లో గమనించినట్లయితే ఐ విల్
very gladly spent and be spent for you అని కొరింథీ సంఘానికి రాస్తున్నారు. 18th verse లో అయితే అతను క్లియర్ గా నేను రాలేని పరిస్థితిలో నేను ఈ లెటర్ ని రాయడం మనం గమనిస్తున్నాం. వారన్ విఎస్బి గారు ఒక కొటేషన్ ని రాయడం అక్కడ సాటర్న్ హిండర్డ్ us అనేది గమనించినట్లయితే వారన్ విఎస్బి గారు మంచి రచయిత, మంచి బైబిల్ టీచర్, వారు రాసిన కొటేషన్ ఏంటంటే సాటన్ డస్ నాట్ వాంట్ న్యూ కన్వర్ట్స్ టు రిసీవ్ ద కేర్ దే నీడ్. ఐ రిపీట్, సాటన్ డస్ నాట్ వాంట్ న్యూ కన్వర్ట్స్ టు రిసీవ్ ద కేర్ దే నీడ్. హిండరెన్స్ మనము గమనిస్తాం. ఒకసారి సంఘములోనికి ఒక కొత్త బిలీవర్ వచ్చాడంటే ఆ కొత్త బిలీవర్ ని వాక్యానుసారంగా ఎదగనీయకుండా సాతానుడు ఎన్నెన్నో కుట్రలు పన్నడం మనము గమనిస్తున్నాం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 13 verses 4 to 12 లో గమనించినట్లయితే ఎల్మాస్ ది సాసరస్ గురించి మనకు ఎలాగా ఇంకొక మనిషిని వాడి వారి ఫెయిత్ ని ఎలా డిస్టర్బ్ చేశారో అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 లో గమనించినట్లయితే he blinds men to the truth అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. ఇదే మార్క్స్ వార్త చాప్టర్ 4 verse 15 లో గమనించినట్లయితే సాతానుడు pulls away the seed word which has sown in their hearts అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. ఒక న్యూ బిలీవర్ యేసుక్రీస్తుని నమ్మి అతని పాపాన్ని అంగీకరించి యేసుక్రీస్తుని తన సొంత రక్షకునిగా హృదయంలోనికి యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత సంఘాలు యూజువల్ గా దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కంప్లైంట్, కానీ గాస్పెల్ ప్రీచ్ చేసే దాంట్లో ఎక్కువగా వారు ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత ఒక రక్షణకి వచ్చిన తర్వాత వారి పని అయిపోయిందేమో అనుకుంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి బాప్తిజం పొందిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వాక్యానుసారంగా ఎదగాలో సాతానుడు అక్కడ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని వారిని ఎదగనీయకుండా లోకానుసారంగా వారిని లోక ఉద్దేశాలతోటి ఇమోషన్స్ తోటి వారిని దూరంగా పెడుతున్నట్టుగా మనం గమనిస్తాం. అయితే సంఘము ఎప్పుడైతే ఒక న్యూ బిలీవర్ వస్తాడో రక్షణ పొంది బాప్తిజం పొందిన తర్వాత అంచెలంచెలుగా ఏ విధంగా అయితే ఎదుగుతాడో ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఒక సంఘానికి లేకపోతే ఒక సంఘస్థునికి ఒక బిలీవర్ కి దే నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ డిజైర్ ద ఫెలోషిప్ ఆఫ్ దట్ బిలీవర్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ సాతానుడు ఆ ఫెలోషిప్ ని నుంచి దూరంగా చేస్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తాం. ఇదేంటి రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 2 verse 10 లో గమనించినట్లయితే హీ ఇంటిమిడేట్స్ దెమ్ బై పర్సిక్యూషన్ ద్వారా ఇమీడియట్ గా ఆ వ్యక్తి ఆ కొత్త నూతనగా జన్మించిన వ్యక్తికి పర్సిక్యూషన్ మనం గమనిస్తాం. ఇదే జోబ్ చాప్టర్ 2 verse 7 లో గమనించినట్లయితే తల నుంచి కింద దాకా అతనికి ఫిజికల్ అఫ్లిక్షన్, డిస్కరేజ్మెంట్ టు సర్వ్ అనేది మనము జోబ్ చాప్టర్ 2 verse 7 లో గమనిస్తాం. ఇదే 2 Corinthians chapter 11 verse 7 లో గమనించినట్లయితే పౌలు రాసేది మెసేజ్ అక్కడ 7th verse లో మెసెంజర్ ఆఫ్ సాటన్ gave Paul a thorn in the flesh. A messenger of Satan gave Paul a thorn in the flesh అనేది మనం గమనిస్తాం. ఇదే రోమన్స్ చాప్టర్ 15 verse 22 లో I have been much hindered from coming to you. Acts chapter 16th verse నుంచి 18th verse దాకా గమనించినట్లయితే హిండర్డ్ ప్రేయర్స్ అనేది కూడా అక్కడ పౌలు రాస్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తాం. అదే ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 6 verse 16 లో గమనించినట్లయితే సాటన్ థ్రోస్ ఫెయిరీ డార్ట్స్. సో ఈ వచనాల్ని నేను ఫాస్ట్ గా చదివినా కానీ టైం తీసుకొని వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే ఏ విధంగా ఒక నూతన బిలీవర్ ని వాక్యములో ఫెలోషిప్ లేకుండా ఇతర వ్యక్తులతో సంఘస్థులతో ఫెలోషిప్ లేకుండా ఆ హృదయంలో ఆ డిజైర్ ఉన్నా కానీ ఏ విధంగా అతన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడము లేకపోతే ఏ విధంగా అతన్ని డైవర్ట్ చేయడము ఏ విధంగా అతన్ని పర్సిక్యూషన్ చేయడము మనం గమనిస్తాం. డానియల్ చాప్టర్ 10 verse 13 లో గమనించినట్లయితే ఈ ఈవెన్
hindered an angel from coming to Daniel to give him new revelation. సో సాతానుడు యాక్టివ్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు యాజ్ బిలీవర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్, సంఘములో సంఘస్థులంగా యేసుక్రీస్తు తన సంఘాన్ని, రక్తంతో కొనిన సంఘాన్ని, సంఘ do we have a heart rejoicing in their salvation? Do we have a heart? 19th verse నుంచి 20th verse దాకా గమనించినట్లయితే, for what is our hope or joy or crown of rejoicing, are not even he in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? మనము ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని ముఖాముఖిగా చూసినప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనం పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు, how are we presenting our lives? మనకు రక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత మన రక్షణకి దొరికిపోయింది అని ఒక గోల్డెన్ టికెట్, నేను చనిపోతే యేసుక్రీస్తుని కలిగి ఉన్నాను, నేను పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాను అని అనుకుంటుంటే 21st century సంగమా, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. గాస్పుల్ ని మన ప్రాక్టికాలిటీలో మనం జీవించాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే మనం when we are trying to win more souls, when we are fellowshipping with new believers, and when we are rejoicing in others' salvation. 2 Corinthians chapter 11 verse 2 లో గమనించినట్లయితే ఒకసారి మనం చదువుదాం. 2 Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 2 verse 2 Corinthians chapter 11, sorry, 2 Corinthians chapter 11 verse 2. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. దేవాసక్తితో మీ ఎడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను, ఎందుకనగా పవిత్రురాలైన కన్యకగా ఒకడే పురుషునికి అతను అనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపవలనని ఇప్పుడు ప్రదానము చేస్తుంది గాని, సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు మీ మనసులు చెరుపబడి క్రీస్తు ఎడల ఉన్న సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లయినను తొలగిపోనేమో అని భయపడుచున్నాను. ఇదే 2 Corinthians chapter 4 verse 14 లో గమనించినట్లయితే, 4th chapter verse 14. విశ్వసించి తిని గనుక మాట్లాడి తిని. అయితే ఇక్కడ పౌలు గమనించాలి, తెస్సలోనియ సంఘస్థులు రక్షణ పొందారు, వారి రక్షణ ఎదుగుదల మాసిడోనియా సంఘానికి లేకపోతే తిమోతి ఇస్తున్న రిపోర్ట్ లో ఎంతగానో అతను సంతోషిస్తున్నా, కానీ ఈ లెటర్ ని రాస్తున్నప్పుడు బేసికలీ పాల్ వాంటెడ్ టు ప్రెజెంట్ మెచ్యూర్డ్ బిలీవర్స్, హోలీ డిసైపుల్స్ అనేది మనము గమనించాలి. ఏదో నా పని అయిపోయింది, నేను సువార్థికుడిని, నేను సువార్త బోధించేశాను, నా పని అయిపోయింది అని అక్కడ అనుకోవట్లేదండి. బట్ హీ వాంటెడ్ టు మేక్ దెమ్ మెచ్యూర్డ్ యాజ్ బిలీవర్స్ ఇన్ ద చర్చ్, యాజ్ చర్చ్ గా, కాంగ్రిగేషన్ గా. రక్షింపబడ్డాడు ఇతను నా ఫ్రెండ్ అని అనుకుంటే కాదు. మనము గుడ్ న్యూస్ బైబుల్ కాలేజ్ అండ్ సెమినరీలో ఈచ్ వన్ రీచ్ వన్, ఎంకరేజ్ వన్ టు వాక్ బై ద స్పిరిట్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. ఆర్ వి ఎంకరేజింగ్ వన్ స్పిరిచువల్లీ ఈజ్ వాట్ ది గ్రేట్ డిజైర్ ఈస్. ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ 2 verse 3 లో అయితే, లెట్ ఈచ్ ఎస్టీమ్ అదర్స్ బెటర్ దాన్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇంకొక బిలీవర్ ని, ఇంకొక రక్షణ పొందిన అతన్ని ఆర్ వి ఏబుల్ టు ఎస్టీమ్ హిమ్, ఆర్ వి ఏబుల్ టు ఎంకరేజ్ హిమ్ స్పిరిచువల్లీ? ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ గా, ఓన్లీ సైకలాజికల్ గా, ఫ్యామిలీ వైజ్ గా అదేంటి ఎంకరేజ్మెంటా, లేకపోతే ఆత్మీయంగా ఆర్ వి ఏబుల్ టు అనేది అక్కడ గమనిస్తున్నాం. 20th verse లో ఎలాగైతే ఫర్ ఈ ఆర్ అవర్ గ్లోరీ అండ్ జాయ్ అని రాస్తున్నాడో, ఒక పాస్టర్, ఒక సంఘ కాపరి, ఆర్ వి రిజాయిసింగ్ ఇన్ ది స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఆఫ్ అవర్ కాంగ్రిగేషన్?
ఓన్లీ నంబర్స్ కోసమేనా, లేకపోతే ఆ సంఘములో సంఘస్థులు ఏ విధంగా అంచెలంచెలుగా స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీని గమనిస్తూ వారితో నడుస్తున్నప్పుడు పాస్టర్ గా ఆర్ వి జాయస్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫర్. 3rd చాప్టర్ వర్సెస్ 1 to 8 దాకా గమనించినట్లయితే, ఎస్, ఎవ్రీ బిలీవర్ నీడ్స్ టు హ్యావ్ అ హార్ట్ దట్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ ఫార్ దేర్ ఫెయిత్. 3rd చాప్టర్ ని నేను మళ్ళా నెక్స్ట్ సండే ఇంకా డీటెయిల్ గా చదవాలని ఉన్నాను. వేరెన్ ఈ 3rd చాప్టర్ లో 5 సార్లు ఫెయిత్ గురించి మనకు ఎంఫసైజ్ ని మనం గమనిస్తాం. 5th వర్స్ లో, 6th వర్స్ లో, 7th వర్స్ లో, 10th వర్స్ లో ఎక్కువగా ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఫెయిత్ గురించి ఎంఫసైజ్ మనం గమనిస్తాం. ఇదేంటి, ఈ ఫస్ట్ 2 వర్సెస్ లో గమనించినట్లయితే ఒక ఫెయిత్ ఎలాగా స్టెబిలైజ్ అయ్యి ఏ విధంగా వారు అదేంటి బలంతో దే ఆర్ అదేంటి అన్బిలీవ్ లేకుండా వారి ఫెయిత్ ని అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్నారు అనేది అక్కడ చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ వర్స్, వేర్ ఫోర్ వెన్ వీ కుడ్ నో లాంగర్ ఫోర్బేర్. అంటే ఫోర్బేర్ అంటే ఎండ్యూర్ ఇట్, బేర్ ఇట్. అంటే పాల్ ఈస్ సేయింగ్, I was so concerned about you, I was so anxious to hear how you were doing in the Lord that I could not stand it any longer. I had to find out. అంటే యాక్ట్స్ చాప్టర్ 17 లో అక్కడ 3 వారాల కోసం సువార్త బోధించిన తర్వాత ఒక 14 months నుంచి 6 months బిట్వీన్ టైం ఫ్రేమ్ లో వారు ఎలాగా ఉన్నారు అని మళ్ళా ఎంక్వైర్ చేస్తారు. మీరు ఒక వ్యక్తిని రక్షణ మార్గంలోనికి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత అతను రక్షింపబడ్డాడు, అతన్ని ఒక సంఘానికి అర్పించాను, అతను బాప్తిజం పొందాడు, అతను అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్నాడు అని అనుకొని మళ్ళా ఎప్పుడన్నా అతనితో మాట్లాడారా, మళ్ళా అతనితో ఎప్పుడన్నా మీరు ఫెలోషిప్ చేశారా అనేది ఇక్కడ పౌలు గమనించినట్లయితే, అతను ఫోర్బేర్ అంటే అతని ఆశ, అతని యాంగ్షైస్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అని అక్కడ ఎంక్వైరీని మనం గమనిస్తున్నాం. 22nd verse లో, and sent Timothy our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ to establish you and to comfort your concerns, your faith. సో తిమోతిని పంపించి వారిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి, వారిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, వాక్యానుసారంగా వారిని కంఫర్ట్ చేయడానికి, అతని ఫెయిత్ ని వారితో పంచుకుంటూ వారి కన్సర్న్ ఎలా ఉన్నారు, హౌ ఆర్ యూ ఇన్ డాక్ట్రిన్, హౌ ఆర్ యూ ఎంకరేజ్ డే బై డే అనేది మనం గమనించాలి. తెస్సలోనియ సంఘము ఈ టైం కల్లా ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంది. వారి స్థితిగతులు ఆహారం తినడానికి, వారి జీవన దినదినానికి క్షీణిస్తున్నట్టుగా ఉంది. రక్షణ పొందక ముందు, యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించక ముందు వారు అన్య జనుల వలె జీవిస్తున్నప్పుడు వారి లైఫ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నా, కానీ రక్షణ పొందిన తర్వాత సంఘములోకి వారు యేసుక్రీస్తుని నమ్మిన తర్వాత వారి నేబర్స్, వారి రిలేటివ్స్, వారి ఫ్రెండ్స్ అందరూ వారిని పర్సిక్యూషన్, స్టేట్ నుంచి పర్సిక్యూషన్ వచ్చింది, వారి రిలేటివ్స్ నుంచి పర్సిక్యూషన్ వచ్చింది, వారు ఏమి పని చేయలేకపోయారు, వారు కృషించిపోతున్నప్పుడు ఈ లెటర్ అతను రాస్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. 3rd verse నుంచి 5th verse దాకా గమనించినట్లయితే ఆ ప్రెషర్స్ గురించి అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. బీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద ప్రెషర్స్ దే విల్ ఫేస్ అనేది ఇక్కడ ఫెయిత్ కంపల్సరీ, ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ట్రయల్స్. 3rd verse, that no man should be moved by these afflictions, for yourself know that we are appointed there unto you. Acts chapter 19 verse 16 లో గమనించినట్లయితే పౌలు he himself faced pressure after his salvation. For I will show him how great things we must suffer for my name sake అనేది మనకి Acts chapter 9 verse 16 లో గమనిస్తున్నాం. రక్షణ పొందిన తర్వాత, బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత సాతానుడు ఎలాగా కుట్రతో మనల్ని వాక్యములో ఎదగనీయకుండా, వాక్యములో నడవనీయకుండా,
మన ఫెలోషిప్ ని, మన థాట్స్ ని సైకలాజికల్ గా, ఫిజికల్ గా ఎలాగా ట్రిప్ చేస్తాడో, ఎలాగా అదేంటి అడ్డుకుంటాడో అనేది మనకు 17th వర్స్ నుంచి చాప్టర్ 3 వర్స్ 2 దాకా మనం గమనిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ పర్సిక్యూషన్, ఈ ప్రెషర్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఇక్కడ క్లియర్ గా మాట్లాడుతున్నాం. ఈ 2nd and 3rd వర్స్ లో గమనించినట్లయితే, ద స్ట్రాంగర్ యువర్ ఫెయిత్, the lesser likely you are to be drawn away because of pressures that come your way. I repeat the quote: the stronger your faith, the less likely you are to be drawn away because of pressures that come your way. రక్షణ పొందిన తర్వాత ఏదన్నా ఛాలెంజ్ వచ్చినట్టయితే వేర్ డు వి స్టాండ్? మనం వెంటనే పారిపోతామా? మన రక్షణ నుంచి మన సొంత జ్ఞానాన్ని వాడతామా? లేకపోతే వాక్యానుసారంగా ఆ నమ్మకం ద్వారా ఆ ప్రెషర్ ని ఫేస్ చేసుకుంటూ అంచెలంచెలుగా ముందుకు ఎదుగుకుంటూ వెళ్తామా అనేది ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇన్ కరెంట్ 21st century believers. Yes, God allows pressures so that we can prove our genuine faith and strengthen our faith అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. 5th వర్స్ లో గమనించినట్లయితే, for this cause when I could no longer forbear, I sent to you your faith, lest by some means the temper have tempted you and our labor be in vain. ఈ 5th వర్స్ లో గమనించినట్లయితే, ఒక అన్బిలీవర్ లైఫ్, యేసుక్రీస్తుని నమ్మకుండా ఉన్నవాడు, యేసుక్రీస్తుని తెలియక యేసుక్రీస్తుని తన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన వానికి సాతానుడు కష్టపడిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సాతానుడు అతన్ని ఒక భయములో, అతని గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నట్టుగా మనం గమనిస్తాం. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక రక్షణ పొందిన వ్యక్తిని, యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకున్న వ్యక్తిని, నేను పాపిని నన్ను రక్షించు దేవా అని హృదయంలో పిలుచుకున్న వ్యక్తిని మనం గమనించినట్లయితే కంపల్సరీ సాతానుడు అతని జీవితంలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం మనం గమనించాం. అయితే 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ని ఒక్కసారి చదువుదాం. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. సాధారణముగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏదియూ మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమ్మదగిన వాడు, మీరు సహింపగలిగినంత కంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపబడనీయుడు. అంతేకాదు సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకొను మార్గములను కలుగజేయును. ఆమేన్. సో we would not be tempted more than we can sustain అనేది మనకు వాక్యము తెలుస్తుంది. అయితే పౌలు ఇక్కడ రాస్తున్నప్పుడు he was concerned, అతని సువార్త పరిచర్యలో it was not going in vain. He was basically encouraging the Thessalonian believers అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. 6th వర్స్ నుంచి 8th వర్స్ దాకా గమనించినట్లయితే, 6th వర్స్ నుంచి 8th వర్స్ దాకా గమనించినట్లయితే ద ఫెయిత్ ఒక వ్యక్తిలో ఎలాగా ఎదుగుతుంది అనేది గమనించినట్లయితే, ఇట్ ఈస్ బై ద ఫ్రూట్స్ దే ప్రొడ్యూస్. ఇట్ ఈస్ బై ద ఫ్రూట్స్ దే ప్రొడ్యూస్. సో ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి 6వ వచనంలో గమనించినట్లయితే, బట్ నౌ when Timothy came from you unto us and brought us good tidings of your faith and charity, and that he have good remembrance of us always, desiring greatly to see us as we also to see you. ఇక్కడ 6వ వచనంలో బేసికల్లీ ఏమవుతుందంటే, proof of genuine salvation. These are new converts. తిమోతి తెస్సలోనియ సంఘానికి వెళ్ళి అక్కడ సంఘస్థుల యొక్క రిపోర్ట్ ని పౌలుకి షేర్ చేసినప్పుడు, ఎలాగైతే ఆ సంఘస్థులు మళ్ళా పౌలుతో ఫెలోషిప్, మళ్ళా వాక్యాన్ని నేర్చుకోవాలి, వాక్యంలో ఎదగాలి అనే వారి నమ్మకాన్ని, వారి ఫెయిత్ ని అక్కడ ఎవిడెన్స్ గా ఉన్నప్పుడు, ఎస్, ఒక కొత్త బిలీవర్, ఒక న్యూ బిలీవర్ లైఫ్ లో ఫెయిత్ విచ్ ఎవిడెన్స్
ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ వర్క్స్. అతని మాట తీరులో, అతని ప్రవర్తన తీరులో ఇమీడియట్ గా కొత్త బిలీవర్ యొక్క యాటిట్యూడ్ ని మనం వెంటనే గమనించవచ్చు. ఆ బిలీవర్స్ లైఫ్ లో ప్రేమను మనము ఇమీడియట్ గా చూడొచ్చు. తెస్సలోనియ సంఘము పౌలు సువార్త బోధించినందుకు వారు దే వర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్. దే లవ్డ్ హిమ్ అండ్ దే వాంటెడ్ టు సీ హిమ్. 7th verse లో గమనించినట్లయితే, వేర్ఫోర్ బ్రెదరెన్ వి వర్ కంఫర్టెడ్ ఓవర్ యూ ఇన్ ఆల్ అవర్ అఫ్లిక్షన్ అండ్ డిస్ట్రెస్ బై యువర్ ఫెయిత్. ఒక రకంగా పౌలు కూడా he was encouraged by their testimony. He was encouraged by their testimony. అక్కడ ఏమంటాడంటే 8th verse లో, now we live if we stand fast in the Lord. Now we are really living since you are standing firm in the Lord అనేది అక్కడ గమనిస్తున్నారు. రియల్లీ లివింగ్ ఇన్ క్రైస్ట్ అంటే ఏదో పెద్ద పెద్ద మేడల్లో మంచి మంచి కార్లు, మంచి మంచి ఉద్యోగాలు, మంచి మంచి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు అనేది కాదండి ఇక్కడ మాట్లాడేది. ఇక్కడ బేసికలీ ఆత్మీయంగా రియల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ని, ఫెయిత్ మ్యాటర్స్, అన్సెల్ఫిష్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా, ఫ్రెష్లీ సాటిస్ఫాక్షన్ కాకుండా ఆత్మీయంగా ఎలాగైతే మనము యేసుక్రీస్తుని ధరించుకొని నిజ జీవితంలో మనము మన ప్రార్థనకి కాళ్ళు చేతులిస్తూ, మన వాక్యానికి చదివే టైంని కాళ్ళు చేతులిస్తూ, అది మన జీవితంలో వెలువడుతున్నప్పుడు ప్రేమ ద్వారా, మాట ద్వారా, క్రియ ద్వారా అనేది ఇక్కడ మనము గమనిస్తున్నాం. 1 John 5:4 లో గమనించినట్లయితే, 1 John chapter 5 verse 4 ఒక్కసారి చదివినట్లయితే, it says, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. This is the victory that overcometh the world, even our faith అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. What a privilege we have in Christ. What a privilege we have in Christ. Do we have a heart that prays for their growth? మన స్పిరిచువల్ గ్రోత్ కాకుండా మన సంఘస్థులు లేదా మనకు తెలిసిన బిలీవర్స్ గురించి మనము ప్రార్థిస్తున్నామా? ఆర్ వి ప్రేయింగ్ ఫర్ దేర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్? వర్సెస్ 9 to 13 దాకా గమనించినట్లయితే, ఆర్ వి ప్రేయింగ్ ఫర్ అదర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్? ప్రార్థన విన్నపాలని మనం గమనించినట్లయితే, ప్రతిసారి మనము ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి, నన్ను ఇక్కడి నుంచి కాపాడు, నన్ను హెల్త్ ఇష్యూస్, ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, హ్యావ్ వి ఎవర్ ప్రేడ్ ఫర్ ది స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎ బిలీవర్ ఇన్ అవర్ చర్చ్? Have we ever prayed for a person's spiritual maturity? Is what అనేది గమనిస్తున్నాం. 9th verse, for what thank can we render to God again for you, for all the joy wherein we joy for your sake before our God. Paul simply ఏమంటుందంటే, I cannot thank God enough. Cannot thank God enough. అక్కడ 10th verse నుంచి 11th verse దాకా, night and day praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. మన ప్రార్థన జీవితానికి ఎప్పుడైతే కాళ్ళు చేతులు ఇచ్చామంటే, ఐ రిపీట్, మన ప్రార్థన జీవితానికి కాళ్ళు చేతులు ఇగలిగినట్లయితే సాతానుడు వణికిపోతాడు. మన వాక్యము ఏదైతే చదువుతున్నామో, ఈ వాక్యాన్ని హార్ట్ దట్ బిల్డ్స్ బిలీవర్స్, మనలో అలాంటి హృదయము ఉన్నట్లయితే, ఆ హృదయాన్ని, వాక్యాన్ని ఏదైతే మనం ఇప్పుడు పౌలు తెస్సలోనియ సంఘానికి రాస్తూ ఏ విధంగా అయితే ప్రాక్టికల్ లివింగ్ ఫెయిత్ ని సాతానుడు ఎలాగైతే ఆ కొత్త బిలీవర్ ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ కుట్రత్వంతో, కన్నింగ్నెస్ తోటి ఎలాగైతే వాక్యానుసారం నుంచి దూరంగా ఉంచుతున్నాడో, ఇంకొక సైడ్ నుంచి ఏ విధంగా అయితే తెస్సలోనియ సంఘస్థులు ఏ విధంగా అయితే ఎదగాలి అని ఇంకా వారి ఒక తృష్ణతో ఉంటున్నప్పుడు, ఇక్కడ
మన ప్రార్థనా జీవితానికి కాళ్ళు చేతులు ఇయ్యాలి. మాథ్యూ చాప్టర్ 9 వర్సెస్ 37 to 38 ని గమనించినట్లయితే ఒకసారి చదువుదామండి. మాథ్యూ చాప్టర్ 9 వర్సెస్ 37-38. Matthew chapter 9 verses 37-38. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of harvest that he will send forth laborers into his harvest. This is the Great Commission. 36th verse చదివినా అదేంటి, దిస్ ఇస్ ది గ్రేట్ కమిషన్. లేబరర్స్ ఆర్ ఫ్యూ. సో మనము వెళ్ళకుండా ఇతరులని వెళ్ళమని ప్రార్థించడం సమంజసం కానే కాదు. చాలాసార్లు మన ప్రార్థనలు అన్బిబ్లికల్ గా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మన ప్రార్థన ఈజ్ సిన్ఫుల్. డిఎల్ మూడీ గారు ఒకసారి ఒక రోజు ఒక ప్రేయర్ మీటింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ అందరూ బిజినెస్ వారందరూ కూర్చొని ఒక $1,500 కోసము ప్రార్థిస్తున్నారంట. అయితే వెంటనే డిఎల్ మోడీ గారు ఏమన్నారంటే, ప్రార్థన చేయడం ఆపి మీలో ఎవరన్నా ఒకరు ఈజీగా $1,500 రాయొచ్చు, చెక్ రాయొచ్చు. వెంటనే ఆ చెక్ రాసి యు స్టార్ట్ గ్లోరిఫైయింగ్ గాడ్. ఎందుకంటే నీ చేతుల్లో ఆ శక్తి ఉంది, మీరు ఆ పైసలు ఇవ్వగలుగుతారు. మీరు ప్రార్థించే కంటే ఇమీడియట్ గా మీరు ఆ క్రియని చేసి మీరు స్టార్ట్ ప్రైజింగ్ గాడ్ అనేది అక్కడ చెప్పినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. 10th verse లో నైట్ అండ్ డే అంటే పాల్ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఓన్లీ ఒక లెటర్ రాసేసి, తిమోతి నుంచి రిపోర్ట్ వచ్చిన వెంటనే ఆ లెటర్ రాసేసి అక్కడికి సరిపెట్టుకోలేదు. హీ వాంటెడ్ టు పర్ఫెక్ట్ దెమ్. హీ వాంటెడ్ టు మేక్ దెమ్ మోర్ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ క్రైస్ట్. ఏదైతే మిస్సింగ్ ఉందో, ఏదైతే డెఫిషియన్సీ ఉందో వారిని ఈ లెటర్ ద్వారా హీస్ ట్రైయింగ్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్. 11th verse లో నౌ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ అవర్ ఫాదర్ అండ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ డైరెక్ట్ అవర్ వే అంటూ యు. డైరెక్ట్ అంటే ఒక పాత్, స్ట్రైట్ పాత్, ఆబ్స్టకల్స్ లేకుండా, ఒక సాతానుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఒక డైరెక్ట్ ఎంఫసిస్ ని అక్కడ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3 లో గమనించినట్లయితే ఇట్ రీడ్స్, we are bound to thank God always for you brethren, as it is meet, because that your faith growth exceedingly and the charity of every one of you all towards each other aboundeth అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. So God answers his prayer. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. ఈ 11th verse లో ఏదైతే రాశాడో God is answering his prayer. 1 Thessalonians రాసిన తర్వాత ఇంకొక లెటర్ కూడా వారికి రాసి ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఈ 12th and 13th verse లో గమనించినట్లయితే a prayer with faith, a prayer with faith అనేది అక్కడ గమనిస్తున్నాం. ప్రార్థన జస్ట్ సింపుల్ గా అడగడం కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఆస్కింగ్ గాడ్ సింప్లీ, బట్ మేకింగ్ ఇట్ ఏ రియాలిటీ. సో పాల్ డిపెండ్స్ అపాన్ గాడ్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ లవ్. పాల్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ గాడ్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ మెచ్యూరిటీ డే బై డే. ఈ 12th verse లో అయితే పాల్ ప్రేడ్ ఫర్ దేర్ లవ్ టు ఇంక్రీజ్. ఆర్ వి ఏబుల్ టు ప్రే such kind of a prayer? Are we able to pray for our church congregation? Are we able to pray for spiritual maturity, for spiritual growth? ఇక్కడ పౌలు సింపుల్ గా ప్రార్థన చేయకుండా అతని ప్రేమను, వారిని ఎంకరేజ్మెంట్ ని మనం ఈ లెటర్ లో గమనిస్తున్నాం. ఈ 13th verse లో టు ది ఎండ్ he may establish your heart unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తిని మనము ప్రేమిస్తున్నామో it strengthens our heart. You will be so strong that you will endure anything for the benefit of others.
When you love it, it produces holiness, ఒక fulfillness మనం గమనిస్తున్నాం. So when you love, you will not steal it, you will not lie, you will not covet. Kani you try to do whatever it takes to encourage that person. So do we have such kind of a love in us? To the end he may establish your heart blameless in holiness before God, even our Father, at the end of our Lord Jesus Christ, with all his church, all his saints. 21st century church ga మనం ఇండియన్ చర్చ్ గా మనం గమనించినట్లయితే, the church with a heart is the heart belongs to Christ. So do we have such kind of a heart? Do we have such kind of a heart? ఒక చిన్న ఇలస్ట్రేషన్ తో ఈరోజు నేను ఈ సర్మన్ ని క్లోజ్ చేయాలని ఉన్నాను. చాలా సార్లు మ్యారథాన్ రన్నింగ్ గమనించినట్లయితే మన భారతదేశంలో చాలా అరుదు, ఇతర దేశాలలో మ్యారథాన్ రేసెస్ జరుగుతుంటాయి. లాంగ్ డిస్టెన్స్ రేసెస్, 20 miles, 30 miles, 50 miles. దీనికోసము కొన్ని మంది 3 నెలలు, 6 నెలలు, 1 year ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఆ మ్యారథాన్ రేస్ లో ఎందరో వందల కొలది మంది మ్యారథాన్ రేసెస్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతారు. కానీ ఎప్పుడైతే సపోజ్ ఒక 20 mile మ్యారథాన్ ఉందంటే 10 మైళ్ళు పరిగించిన తర్వాత, 15 మైళ్ళు పరిగించిన తర్వాత, 18 మైళ్ళు పరిగించిన తర్వాత ఆ వ్యక్తికి కష్టము, అలుపు, బాధ, నొప్పి అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇంకా నేను పరిగెత్తలేను, నా పని అయిపోయింది అనేసి చాలా మంది అదేంటి వారు తొలగిపోతారు. కొంతమంది అక్కడనే సోర్సపోయి పడిపోతారు. కొంతమంది వారి బాడీ, కాళ్ళు నొప్పి తోటి వారు భరించలేక వారు ఇంకా చాలే, నా పని అయిపోయింది అని అనుకుంటారు. కానీ చాలా సార్లు ఒక కొత్త బిలీవర్ ఇనీషియల్ గా స్టేజ్ లోనే, ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే పర్సిక్యూషన్ వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే సాతాన్ నుంచి ఏదన్నా ఛాలెంజ్ వస్తే ఇమీడియట్ గా నా పని అయిపోయింది అని వారి తలంపులు ఇమీడియట్ గా చేంజ్ అయిపోతాయి. లోకానుసారంగా లోకానికి, వాక్యానుసారంగా వాక్యానికి ఆ కాంప్రమైజేషన్ ని మనం గమనిస్తాం. అలాంటిది క్రైస్తత్వం కానే కాదు. ఎస్, యాజ్ చర్చెస్, యాజ్ బిలీవర్స్ గా మనం ఉన్నప్పుడు ఈ 1 Thessalonians chapter 2 17th నుంచి chapter 3 verses 13 దాకా మనం గమనించినట్లయితే, నౌ వి లివ్ ఇఫ్ వి స్టాండ్ ఫర్మ్ ఇన్ ద లార్డ్ అని మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నారు. సో చర్చ్ విత్ ఎ హార్ట్ stations itself at the breaking point of others. I repeat, a church with a heart stations itself at the breaking point of others. So to stay, to rejoice, to stand firm in the faith, to strengthen and in their prayer life, so that when we see Christ, we would rejoice in his glory. So we need to have a heart that builds believers. Do we have the heart? Is the church ready to put our prayer, our life practically to share and have a culture? అలాంటి కల్చర్ తెసలోనియ సంఘంలో ఉన్న కల్చర్ ని, పౌల్లో ఉన్న కల్చర్ ని, తిమోతిలో ఉన్న కల్చర్ ని ఏ విధంగా అయితే మాసిడోనియా సంఘానికి, లేకపోతే ఏ విధంగా అయితే కొరింథీ సంఘానికి ఛాలెంజ్ గా, ఎగ్జాంపుల్ గా ఉందో, ఈ రోజు మన సంఘానికి, లేకపోతే న్యూ టెస్టమెంట్ బిలీవర్స్ కి, న్యూ కవెనెంట్ బిలీవర్స్ కి, ఆర్ వి ఏబుల్ టు లివ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ is what we are called for. May the Lord bless this message. I request Reverend Dr. Jay Shekhar Garu to come forward and close this session. స్తోత్రములు. చదవబడిన మన గమనానికి దేవుడికి ఇచ్చిన
వాక్యం నిమిత్తమై ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో మనం ముగించుకుందాం. మా ప్రియమైన ప్రేమ కలిగిన మా పరలోక తండ్రి, ఈ దాసుని ద్వారా అపోస్తలుడైన పౌలు, తిమోతి, సిల్వనాస్ ఏ విధంగా తెస్సలోనిక సంఘానికి ఆయన దిమనస్కులై ఉండొద్దు, మీరు ధైర్యము కలిగి మీ విశ్వాసమే మా సంతోషము, మా పని అయి ఉన్నారని పౌలు ఏ విధంగా ప్రభు వారికి చెప్పాడో, ప్రభు వారిని ఏ విధంగా ఆదరించాడో, బలపరిచాడో ఈ దాసుని ద్వారా మా గమనానికి తెచ్చినందుకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అనేక సార్లు ప్రభు సాతానుడు మరి వారిని తెస్సలోనిక సంఘస్థులను అభ్యంతరం పెట్టినప్పటికీ ప్రభు మరి ప్రభువుకు సాక్షులుగా వారు ఎంతో ధైర్యంతో ప్రభువును పోలి ఉన్నట్టుగా లేఖనముల ద్వారా మా గమనానికి తెచ్చినందుకే నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. అనేక సార్లు ప్రభు పరిశుద్ధులు వారి మరి ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు పరివారముతో ప్రభు మరి పరిశుద్ధులుగానే ప్రభు నిలిచి ఉండాలని, వారి యొక్క మరి జీవితాల్లో మా సంతోషము నిలిచి ఉండాలని, అందరము కూడా ప్రభు వచ్చినప్పుడు నమ్మకంగా ఆయన మహిమ కొరకై నిలిచి ఉండాలని ఈ భావన మరి యొక్క తెస్సలోనిక సంఘస్థులకి అపోస్తలుడైన పౌలు తెలియపరిచిన విషయాలు ప్రభువా మరి నేను అనేక కొత్త విషయాలు మా గమనానికి తెచ్చినందుకై మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నిజంగా ఈ యొక్క 21st సెంచరీలో కూడా ప్రభు నీ వాక్యం ప్రభు అనేక సంఘాలలో విశ్వాసులు ప్రభు విశ్వాసం ద్వారా తమ హృదయాలని క్రీస్తు కొరకి ప్రభు అనుదినము ఆత్మ సంబంధమైన మందిరాలుగా కట్టుకోవడానికి సహాయం చేస్తున్నారని, ప్రభు మా ప్రయాస వ్యర్థం కాదని, క్రీస్తులో ప్రభు నాయన మేము నాయన ఫలిస్తామని, నాయన మా పరిచర్యకు ప్రతిఫలం మరి విశ్వాసులని మా ప్రభు ప్రతి విషయమును ఈ తెస్సలోనిక సంఘస్థులు ఏ విధంగా మాదిరికరంగా ఉన్నారో ఈ 21st సెంచరీలో అనేకులు మీ కొరకు నమ్మకంగా ఉండగలకు సాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. చిన్న సమయాన్ని బట్టి దాసుని కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని, ఆన్లైన్లో ఉన్నవారు ప్రభు మరి ఆఫ్లైన్లో ఉన్నవారు కుటుంబాల కొరకే స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ రాబో దినాల్లో ప్రభు విట్నెస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ ప్రభు అనేకమైన సంఘాలుగా నాయన వృద్ధి పొందుటకు నాయన హృదయాలు ఆత్మ సంబంధం మందిరాలుగా కట్టుబట్టుకు సహాయం చేయమని, చిన్న సమయాన్ని బట్టి మా గమనానికి తెచ్చిన ప్రదర్శనను బట్టి మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి ఈ వాక్యాన్ని బట్టి స్తుతులు చెల్లిస్తూ మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానయ్యన్న మా ప్రభుత్వం మరక్షుడైన యేసు ప్రభు దివ్యనామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నేను సహవాసము ఆయన సన్నిధి ఆయన ప్రేమించే సకల పరిశుద్ధులకి ఆయన తిరిగి వచ్చి పర్యంతము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడైనను గాక. Thank you and God bless you all.